The fifth requisite of a missionary Christian, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ blessing hands. ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಹಸ್ತಗಳು. Blessing hands. ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಹಸ್ತಗಳು. I call this ministration. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೇವೆ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. It's ministering to people. ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. Shall I tell you something? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, Jesus is no more in physical form on earth today. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯೇಸು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ರಿ. My hands must be the extension of the hands of Jesus. ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಹಸ್ತದ ಆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Jesus cannot walk to the villages today. ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಡೆಯಲಾರನು. My feet must walk into the villages. ನನ್ನ ಪಾದಗಳು ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಡಿಬೇಕ್ರಿ. We are in this world as he was in this world. ಆತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. Our hands must be the extension of the hands of Jesus. ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಹಸ್ತದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿರಬೇಕು. Shall I tell you something? ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸಿ. Jesus never prayed for any sick person. ಯೇಸು ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಲ್ಲ. He only healed sick people. ಜನರ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿದನಷ್ಟೇ. Nevertheless, ಆದ್ರೂ he touched sick people. ಮುಟ್ಟಿದನು ರೋಗಿಗಳನ್ನು. Did you remember that? ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? You know, even with a word he could raise dead people. ಆತನು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದನು. But why did he touch sick people? ಆದರೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮುಟ್ಟಿದನು? You know, when you touch a person, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ you are identifying yourself with that person. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. You are identifying yourself with that person suffering. ಆ ಸಂಕಟ ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ. Go to the right. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ. You go to the left. ಆ ಬಲಗಡೆ ಹೋಗ್ರಿ. Why right and why left, Lord? ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? I was hungry. ನಾನು ಹಸಿದಿದ್ದೆ. You fed me. ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿ. I was thirsty. ದಾಹ ಇತ್ತು. You gave me to drink. ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿ. I was clothless. ನನ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ. You clothed me. ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿ. I was a stranger. ನಾನು ಪರಕೀಯನು. You accommodated me. ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ. I was imprisoned. ಧರದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. You visited me. ಸಂದರ್ಶಿಸಿದೆ. I was sick. ನಾನು ಅಸ್ವಸ್ಥನು. You came to see me. ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿ. When were you sick, Lord? ಯಾವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಅಸ್ವಸ್ಥನು? When were you clothless, Lord? ಯಾವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ದವನಾಗಿದ್ದಿ? When were you breadless, Lord? ಯಾವಾಗ ನೀನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ When were you homeless, Lord? ಯಾವಾಗ ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ? What you have done to one of these little ones, you have done unto me. ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅದು ನನಗೆ ಮಾಡಿದಾಗಾಯ್ತು. Dear brothers and sisters, ಸಹೋದರರೇ, too long we have been holding our hands to receive. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ಕೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಚಿದ್ದೇವೆ. Now turn the posture. ಈಗ ಕೈಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕದ್ದು. Turn your hands towards people to bless them. Now don't keep your hands like this any longer. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. Turn your hands towards people. ಜನರ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ. Bless them. ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. Touch them. ಮುಟ್ರಿ. There are so many people suffering in your place. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನರು ಸಂಕಟ ಇದ್ದಾರೆ. In your neighborhood. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ. How are you? ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? Fine. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. And you ask them again. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ರಿ. Are things all right with you? ನಿಜವಾಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ? Tears will start rolling. ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿತದೆ. Everybody is hurting. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ. Put your hands around that person. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಚಾಚಿ. Embrace that person. ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು. Speak words of comfort. ಆದರಣೆ ಮಾತನಾಡಿ. That's what God wants every one of us to do. ಅದೇ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. He was going from Jerusalem to Jericho. ಯೆರೂಸಲೇಮಿಂದ ಯೆರಿಕೋ ಹೋದನು. On the way he was wounded by people. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಆತನು ಗಾಯವಾದನು. And he was half dead. ಆತನ ಅರ್ಧ ಸತ್ತ. He was itching in pain. ಆತನು ನರಳಾಡ್ತಿದ್ದ ಬೇನೆಯಲ್ಲಿ. There came a priest. ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನು ಬಂದ. He saw him. ನೋಡಿದನು. He bypassed him. ಆತನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದನು. Why? ಯಾಕೆ? That was time for him to go and conduct the service in the synagogue. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಭಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Then came the Levite. ಅನಂತರ ಲೇವಿಯವನು ಬಂದ. He saw him. ಅವನು ನೋಡ್ದ. He also bypassed. ಆತನು ಕೂಡ ಹಾದು ಹೋದ. Why? ಯಾಕೆ? He must go after the priest to count the collection. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನೋ. Then came a dog. ಅನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. A dog. ಒಂದು ನಾಯಿ. Why do I say dog? ನಾಯಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ? Jews will call Samaritans as dogs. ಸಮಾರ್ಯದವರನ್ನು ಯಹೂದ್ಯರು ನಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ರು. He came. ಅವನು ಬಂದ. What did he do? ಏನ್ ಮಾಡಿದರಿ? He poured oil into his hands. ಅವನ ಕೈಯ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದನು. And he had wine and he poured it on that man's wounds. ಆತನ ಹತ್ರ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ರಸ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಿದನು. I don't think he was a medical doctor. He would not have any bandage. ಅವನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. Maybe he had just his hanky. ಬಹುಶಃ ಕೈವಸ್ತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹರಿದ್ಬಿಟ್ಟು and he just bandaged that man's wound. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಗಾಯವನ್ನು ಸುತ್ತಿದನು.
And he took him on his shoulder, ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು put him on the donkey, ಆ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು and took him to the inn. ಆ ಒಂದು ಕೋಣೆ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. What is the moral of the lesson? ಆ ಪಾಠದ ನೀತಿ ಏನ್ರಿ? You go and do likewise. ನೀನು ಹೋಗಿ ಅದರಂತೆ ಮಾಡು. Religion has disappointed people. ಧರ್ಮವು ಜನರನ್ನು ಆಶಾಭಂಗಪಡಿಸಿದೆ. Let me say that again. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. The priest and the Levite disappointed the man. ಯಾಜಕರು ಲೇವಿಯರು ಜನರನ್ನು ಆಶಾಭಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. They were not interested in that man. ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. You know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ? You know why they bypassed that man? ಯಾಕೆ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು? That man was already robbed. ಅವ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ. There is nothing more to rob from that man. ಅವನಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. That is religion. ಅದೇ ಧರ್ಮ. Will you be a good Samaritan? ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾರ್ಯನಾಗಿರ್ತೀಯೋ? Will you be a good Samaritan? ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾರ್ಯನಾಗಿರ್ತೀಯೋ? Maybe you are an individual in this 2500 gathering. ಈ 2500 ಜನರಲ್ಲಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೀನು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ. But I know God is speaking to you. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ Will ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. you decide to be a good Samaritan? ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾರ್ಯನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? A Roman Catholic Church has given us Mother Teresa. ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭೆಯವರು ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Will not Protestant Church produce another Mother Teresa? ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಭೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮದರ್ ತೆರೇಸನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? Take up this challenge. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. Take up this challenge. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. India wants to see some good Samaritans. ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾರ್ಯರನ್ನು ಭಾರತವು ನೋಡಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. India wants many more Graham Steins. ಅನೇಕ ಗ್ರಹಂ ಸ್ಟೈನ್ಸ್ಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬೇಕು. Someone who will hold lepers. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ Wipe off their wounds. ಅವರ ಗಾಯಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿ Dress up their wounds. ಆ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. One Graham Steins is lost. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಹಂ ಸ್ಟೈನ್ ಕಳೆದೋದನು. The son of Graham Steins is lost. ಗ್ರಹಂ ಸ್ಟೈನ್ ಮಗ ಕಳೆದೋದ. Another son is lost. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಕಳೆದೋದ. The entire male race of Steins is lost. ಸೈನ್ಸ್ ನವರ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. How many of you will take up that line? ನೀವು ಆ ಸಾಲನ್ನು ನೀವು ಜನ At ತಗೊಳ್ತೀರಿ. least if they had left the two sons, one of them would have taken their father's job. ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. All the three of them were burnt alive. ಮೂವರು ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟರು. Christians. ಕ್ರೈಸ್ತರೇ, Christians. ಕ್ರೈಸ್ತರೇ, Are you listening? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? Will you take up this challenge? ಈ ಸವಾಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ? Will you follow the track of these Graham Steins? ಈ ಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೈನ್ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Mothers. ತಾಯಂದ್ರೆ, Mothers. ತಾಯಂದ್ರೆ, Mothers. ತಂದೆಗಳೇ, I am asking you. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. Two sons of Graham Steins are burnt alive. ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. Will you give your sons to take that place? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? God had only one son. ದೇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ God had only one son. ದೇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿದ್ದನು. He gave him up as a missionary martyr into the world. ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಷನರಿ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ನು. If you have two children, ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ, if you have two children, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ, you have one too many. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾರೆ If you have ಒಂದಕ್ಕಿಂತ. two children, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ you have one too many. ನಿಮಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. God is speaking to you. ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. God is thundering his burden in. ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗುರುವಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. If you hear the voice of the Spirit tonight, ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಸ್ವರ ಕೇಳಿದ್ರೆ, harden not your heart. ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಕಠಿಣ ಮಾಡಿಕೋಬೇಡ. This is the day of obedience. ಇದು ವಿಧೇಯತೆಯ ದಿನ. This is the day of salvation for India. ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ ಭಾರತಕ್ಕೆ. Bless people with your hands. ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ. We have received enough. ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ. Enough is enough. ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ. Now this is the time to turn our hands like this to give ಈಗ to people. ಕೈಗಳನ್ನು ಜನರ ಕಡೆ ಚಾಚಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. The Bible says, ಸತ್ವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, it is more blessed to give than to receive. ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು It is ಆಶೀರ್ವಾದವಾದ. more blessed to give than to receive. ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಗ್ಯ. We have received enough and more. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Now it is the time to give to ಈಗ people. ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ. How much of your money goes to the poor? ಬಡವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೋಗ್ತೈತ್ರಿ How ನಿಮ್ಮಿಂದ? much of your money goes to support missionary work? ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಹೋಗ್ತದೆ? Give liberally. ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡ್ರಿ. Give sacrificially. ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಕೊಡ್ರಿ. Give systematically. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಡ್ರಿ. Give. ಕೊಡ್ರಿ, Give. ಕೊಡ್ರಿ, Give. ಕೊಡ್ರಿ. Until that giving affects you. ಆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸೋ ತನಕ. Sixthly, ಆರನೇದಾಗಿ, if you must be a missionary Christian,
ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೇವಕರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ You must have beautiful feet. ನಿಮ್ಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಪಾದಗಳಿರ್ಬೇಕು. You must have beautiful feet. ಸುಂದರ ಪಾದಗಳಿರ್ಬೇಕು. I call this invasion. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೇರ್ಪಡಿಸುವಂತದ್ದು ಅಂತ It's ಹೇಳ್ತೀನಿ. crusading for Jesus Christ. ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಸಾಗುವುದು. The Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, how beautiful are the feet of him who brings good tidings, saying, your Lord reigns. ಶುಭವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಸಾರುವವರ ಪಾದಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತನು ಆಳಿಕೆ The ಮಾಡ್ತಾನೆ. Bible says, let your feet be always shod with the preparation of the gospel of peace. ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಮಾಧಾನದ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕರೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ವಾಕ್ಯ. You know, people are these days spending a lot of time in beautifying their feet. ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಹಳ ಸಮಯ ಕಳೀತಾರೆ. How many ornaments they put across their feet and their nails to beautify their feet. ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. But here is God making your feet beautiful. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೋ, You start going for God, your feet become beautiful. ದೇವರಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ಪಾದಗಳು ಸುಂದರವಾಗ್ತವೆ. Go for open air preaching. ನೀವು ಬಹಿರಂಗ ತೆರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ. Go for village preaching. ಹಳ್ಳಿಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ. Make a small team in your churches and fellowships and go to the villages in the weekends. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದಳಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವಾರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸಾಗಿರಿ. If nobody else is coming, husband and wife, you go together. Yeah. Husband and wife team is the best team for ministry. ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಸಾರಿ, ಅದೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ದಳ ಸುವಾರ್ತೆ ದಳ. Go to villages. ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗ್ರಿ. 80% of Indians are living in villages. 80% ಭಾರತೀಯರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. Only 20% are living in cities and towns. 20% ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. But 80% of Christian work is done only in cities and towns. ಆದ್ರೆ 80% ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೇವೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Why is there injustice? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? Why is such an imbalance? ಯಾಕೆ ಸಮತೋಲನೆ ಇಲ್ಲ? What is our sin? ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಏನು? Preaching to the priests. ನಾವು ಯಾಜಕರಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗಿಸ್ತೇವೆ. We are evangelizing the evangelized. ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ We ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. are converting the converted. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣೆ We ಹೊಂದಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. are comforting the comforted. ಆದರಣೆ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಆಧರಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. We are baptizing the baptized. ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. But ಆದ್ರೆ neglecting the neglected. ಆದ್ರೆ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಉತ್ತರರನ್ನು. That's the sin of the 20th century. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಪಾಪ ಇದೆ. Oh God. ಓ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣಿಸು. Oh God, have mercy on ಓ us. ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸು. I pray for all these Christians who are listening to me tonight. ಈ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನಪ್ಪ. Forgive their indifference. ಅವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡು ಸ್ವಾಮಿ. Forgive their indolence. ಅವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರ್ತು ಹೋಗು. Revive them tonight. ಈ ರಾತ್ರಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸು. Save them up tonight, oh Lord. ಓ ಕರ್ತನೇ, ಅವರೊಂದಿಗೆ Send ಮಾತನಾಡು. them forth as your witnesses. ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡು ಸ್ವಾಮಿ. Heal them of their spiritual paralysis. ಅವರ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡು. First century Christian. ಓ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. Oh Lord, do it again. ಓ ಕರ್ತನೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ Oh, ಮಾಡು. do it again. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಡು. Pray for all these friends. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ My God. ನನ್ನ ದೇವರೇ, Holy God. ನನ್ನ ದೇವರೇ, Do it for your sake. ನಿನಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಪ್ಪ. That's my prayer for ಇದು you. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ I have ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. prayed for you. ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. Don't be sitting idle any longer. ನೀವು ನಿಮ್ಮಂದು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. Jesus is calling you. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. It is 5 o'clock in the evening. 5 ಸಾಯಂಕಾಲ. Only one more hour. ಒಂದು ತಾಸು ಕೂಡ. Only one more hour. ಒಂದೇ ತಾಸು. Jesus is seeing you. ಯೇಸು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Why are you standing idle all day long? ಇಡೀ ದಿನ ಯಾಕೆ ನೀನು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ Why are ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ? you standing idle all day long? ಇಡೀ ದಿನ ಯಾಕೆ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿ? There is 1 hour left. ಇನ್ನೊಂದು ತಾಸಿದೆ. Go to my vineyard. ಹೋಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. The harvest is plenty. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಬಹಳ, The laborers are few. ಕೆಲಸದವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ. How many of you will go? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತೀರಿ? How many of you will go? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗ್ತೀರಿ? You are listening to an engineer. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ. You are listening to a rank student. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ You are ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. listening to a gold medalist. ಗೋಲ್ಡ್ ಪದಕ ಹೊಂದಿದವನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. Why did I become a missionary? ಯಾಕೆ ಸೇವಕನಾದೆ? Not because I saw a flashy vision. ನಾನು ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ನೋಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ. Not because I had a thunderous audible voice. ಎಲ್ಲೋ ಗುಡುಗಿನ ಒಂದು ಸ್ವರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. I saw the need. ಅವಶ್ಯ ನೋಡಿದೆ. I saw the need. ಅವಶ್ಯನು ನೋಡಿದೆ. Need is my call. ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನ್ನ ಕರೆ. When the house is on fire, I cannot be arranging furniture.
ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿದಂತ ಮನೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. When Rome was burning, Nero was fiddling. ರೋಮು ಸುಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀರು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ. People are dying and we are enjoying. ಜನರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆನಂದಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. The need is the call. ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಕರೆ. There are so many young people listening to me tonight. ಈ ರಾತ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯವನಸ್ಥರು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. There is a desire in your heart. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಯಕೆ ಇದ್ರೆ, that is a desire planted by God. ಆ ಬಯಕೆ ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದು. And there are so many parents listening to me. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. Will you decide tonight? ಈ ರಾತ್ರಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತೀರಾ? I will give at least one of my children for missionary work. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನಾದರೂ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. My younger brother and I, we are two to our parents. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. I am a civil engineer. ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. My brother is an electrical engineer. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು. They gave the first child for missionary work because the Bible says the first child that comes out of the womb that is holy unto the Lord. ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗು ಅನ್ನೋದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಮಗುವನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. I am not preaching to you theory or theology. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. This is missiology. ಇದು ಸೇವೆಯ ವಾಕ್ಯ. My parents gave me for God's work. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. If they had not given me for God's work, you would not have me today to preach to you. ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Then you have a question. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ. I don't want to influence my children. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಭಾವಿಸೋದಿಲ್ಲ. Let them decide. I don't mind going. ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Then why do you influence your children to become doctors? ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕಂತ ಯಾಕೆ ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತೀರಿ? And why do you influence your children to become engineers? ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ? You are ready even to pay capitation fee to make your children engineers and doctors. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ. But when it comes to the question of God's work, ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದಾಗ why this partiality? ಯಾಕೆ ಪಕ್ಷಪಾತ? Why this partiality? ಯಾಕೆ ಪಕ್ಷಪಾತ? Please tell me if I am unreasonable tonight. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. No, I am really asking you. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. Am I unreasonable? ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಇದೆಯೋ? In what I am asking, am I unreasonable? ನಾನು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ವೋ? God had only one son. ದೇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿದ್ದನು. He sent him as a missionary. ಆ ಮಗನನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಮಿಷನರಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. Shall we give at least one of our children to missionary? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನಾದ್ರೂ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನಾವು ಕೊಡೋಣವೇ? Seventhly and lastly, ಏಳನೇದಾಗಿ ಕಡೆಯದಾಗಿ, what is your requisite to become a missionary Christian? ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೇವಕನು ನೀವು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನು? You should have a binding body. ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಆ ಕೈಗಳು ಇರಬೇಕು. A binding body, a body that binds all these things together. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ದೇಹ ಇರಬೇಕು. That's induction. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೇರ್ಪಡೆ. That is the church. ಅದು ಸಭೆ. You know what Jesus said? ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? A nation that is divided against itself shall not stand. ರಾಷ್ಟ್ರವು ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದು. A city that is divided against itself shall not stand. ಪಟ್ಟಣವು ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದು. A house that is divided against itself shall not stand. ಮನೆ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಲಾರದು. I have a question. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. Will the church that is divided against itself stand? ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ವಿಭಜನೆಯಾಗಿರುವ ಸಭೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೋ? How many divisions in our churches? ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವಿಭಜನೆ. Shall we all come together at least for evangelism? ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆಗಾದರೂ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಬರಬಾರದೆ? We have a common enemy. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹುದುವಾದ We ಅವಶ್ಯಕತೆ have ಇದೆ. a common enemy. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹುದುವಾದ ವೈರಿ That ಇದ್ದಾನೆ, is Satan. ಸೈತಾನು. You know what Jayaprakash Narayanan, that great politician, said? ಆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಾತು ಏನ್ ಗೊತ್ತೇ? He called all the parties non-Congress parties. ನಾನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು You know what he said? ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? Let's all come together. ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ Let us forget our differences. ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮರ್ತು ಬಿಡೋಣ, Let us bury our differences. ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೂತಿ ಬಿಡೋಣ, Let's come together. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. Why? ಯಾಕೆ? We have a common enemy. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹುದುವಾದ ವೈರಿ ಇದ್ದಾನೆ. Who is that common enemy? ಆ ಹುದುವಾದ ವೈರಿ ಯಾರು? This is Indira Gandhi. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ಅವಾಗ We'll finish here. ಆಕೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, Then we'll talk about our differences. ಅನಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ. That is how Indira Gandhi was defeated. ಹಾಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ರು. There is a great lesson for Christians. ಈ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ.
Who is your enemy? ನಿಮ್ಮ ವೈರಿ ಯಾರು? Pentecostal church is not the enemy for CEC church. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಗೆ ಇರುವಂತ ವೈರಿ ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹುದುವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. Brethren church is not an enemy for Lutheran church. ಪೆಂಟೆಕೋಸ್ಟ್ ಸಭೆ, ಲೂಥರನ್ ಸಭೆಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರೆದರನ್ ಸಭೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವೈರಿಗಳಲ್ಲ. Who is our enemy? ಯಾರು ನಮ್ಮ ವೈರಿ? Satan. ಸೈತಾನ್. Satan. He is a common enemy. ಅವನೇ ಹುದುವಾದ ವೈರಿ. Let us forget our differences. ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮರೆತು ಬಿಡೋಣ. Come together. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. Fight the enemy. ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಣ ವೈರಿ. Deliver the people. ಜನರನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ. And then ಆಮೇಲೆ we can talk about the difference. ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ. Dear brothers and ಸಹೋದರ sisters, ಸಹೋದರಿಯರೇ, there was a ship that was sailing. ಒಂದು ನೌಕೆ ಸಾಕ್ತಿತ್ತು. And all the sailors were fighting against each other. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. Suddenly one passenger slipped into the sea. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಬಿದ್ದು ಹೋದ. You know what they said? ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? Hey, a man is sinking. ಓ, ಮನುಷ್ಯನು ಮುಳುಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. They forgot their differences. ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರು. All of them together dived in to save that man. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಿಗಿದಾಡಿ ಆತನ ಈಜಾಡಿ ಅವನು ರಕ್ಷಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. My call to all the churches in Hubli. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕರೆ. People are perishing. ಜನರು ನಾಶವಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. Let us rescue the perishing. ಅವರನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸೋಣ. People are dying without the gospel. ಸುವಾರ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. Let us forget our differences. ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮರ್ತು ಬಿಡೋಣ. Put our heads together. ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. Put our shoulders together. ನಮ್ಮ ಭುಜ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. If you cannot put your hands together, at least tie your tails together. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲವನ್ನಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ. 300 foxes tails tied together, it can finish off the enemy. 300 ನರಿಗಳ ಬಾಲವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ವೈರಿ ಸೋತು. Hey Christian churches, ಓ ಕ್ರೈಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, I am calling you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. If you cannot put your hands together, ಕೈ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ at least tie your tails together. ನಿಮ್ಮ ಬಾಲವನ್ನಾದ್ರೂ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಕೊಳ್ರಿ. So that the enemy may be finished. ಆಗ ವೈರಿ That's ಸೋಲಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. the only way to evangelize India. ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. If we are not united like this, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗದಿದ್ರೆ, even if Jesus returns after another 2000 years, ಇನ್ನು 2000 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಬಂದ್ರು, our percentage of Christians in India will be only 4. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 4% ಅಷ್ಟೇ. But I believe, ಆದ್ರೆ ನಂಬ್ತೇನೆ, I believe, ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ, I believe, ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ, India will be evangelized in our generation. ನಮ್ಮ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಸಾರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಸೇರ್ತದೆ. Why do I say that? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, Jesus loves India. ಯೇಸು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. Jesus loves Bharat. ಯೇಸು ಭಾರತವನ್ನು How ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. do I say that? ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ? One of the 12 apostles of Jesus Christ came to India. ಯೇಸುವಿನ 12 ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. And he was martyred by us Madrasis. ನಮ್ಮ ಮದ್ರಾಸ್ ಜನರಿಂದ ಆತನ ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸತ್ತನು. We only killed Apostle Thomas. ನಾವೇ ಅಪೊಸ್ತಲನ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು. That is why the church is strong in Madras. ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಬಲವಾಗಿದೆ. Because the blood of the martyrs is the seed of the church. ರಕ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯ ರಕ್ತವು ಸಭೆಗೆ ಅದು ಬೀಜ. Dear brothers and sisters, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, one of the apostles came to India. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಒಬ್ಬರು ಬಂದ್ರು 2000 years. 2000 ವರ್ಷಗಳು. A few years ago, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ we put a man on the moon. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಚಂದ್ರಲೋಕ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. In less than 24 hours, everybody on the planet Earth came to know that man landed on the moon. 24 ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ನು. God put a man called Jesus Christ on the planet Earth 2000 years ago. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯೇಸುವನ್ನು ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ನು. More than 50% of the people on the same planet are yet to know that Jesus came, Jesus lived, Jesus died, Jesus rose again, Jesus ascended, and that Jesus is coming again. ಯೇಸು ಬಂದನು, ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದನು, ಯೇಸು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿದನು, ಯೇಸು ಸತ್ತನು, ಯೇಸು ಹೋದನು, ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಬಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ 50% ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ God is ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. calling you to write the last chapter of church history. ಈ ಸಭೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪುಟವನ್ನು ಬರೆಯಂತ Dear brother, ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರನೇ, dear sister, ಸಹೋದರಿ, you are important. ನಿನ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ, You are significant. ನಿನ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. You are going to write the last chapter of church history. ನೀನು ಸಭಾ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕೊನೆ ಪುಟವನ್ನು ಬರಿ. Eyes closed. ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. Heads bowed down. ತಲೆ ಬಾಗಿರ್ಲಿ. Hearts lifted up to God. ಹೃದಯವು ದೇವರ ಕಡೆ. All eyes closed. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು Nobody ಮುಚ್ಚಲಿ. moving here and there. ಯಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬೇಡಿ. All heads lifted up to God. ಎಲ್ಲ ಹೃದಯ ದೇವರ ಕಡೆಗಿರಲಿ. God is speaking. ದೇವರು The ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. King of Kings is calling. ಅರಸನು The ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Lord of Lords is calling. ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು ಕರೀತಾನೆ. Whom shall I send? ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿ? Who will go for us? ಯಾರು ನಮಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? Brother, ಸಹೋದರನೇ, sister, ಸಹೋದರಿ, young man, ಯೌವನಸ್ಥ, young woman,
ಯವನಸ್ಥಳೇ, Who will go for us? ಯಾರು ನಮಗಾಗಿ Whom ಹೋಗ್ತಾರೆ? shall I send? ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿ? Who will go for us? ಯಾರು ನಮಗಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? Jesus is calling. ಯೇಸು The Lord ಕರೀತಾನೆ. of Lords is calling. ಈ ಯಜಮಾನನ The ಬೆಲೆ King of Kings is calling. ಆತನ ಅರಸನ ಕರೀತಾನೆ. Who will go for us? ಯಾರು ನಮಗಾಗಿ Whom ಹೋಗ್ತಾರೆ? shall I send? ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿ? I want to have a vision. ನನಗೆ ದರ್ಶನ ಬೇಕು. I want to have bright eyes. ನನಗೆ ಬೆಳಕಾದಂತ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇಕು. I want to have a bleeding heart. ನನಗೆ ರಕ್ತ ಸುರಿಸುವ ಹೃದಯ ಬೇಕು. I want to bend my knees regularly for missionary evangelism. ನಾನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ತೇನೆ. From today onwards, ಇವತ್ತಿನಿಂದ I will boldly open my mouth wherever I can to preach the gospel. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಸಾರ್ತೇನೆ. And I will bless the people with my hands. ನನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು I ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. will go with my beautiful feet wherever I can to preach the gospel. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಂದವಾದ ಪಾದಗಳಿಂದ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸಾರ್ತೇನೆ. I will unite myself with Christians. ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು I will influence my children to go to missionary work. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. And I will give liberally for missionary work. ಮಿಷನರಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Whatever may be the decision that you may take out of whatever I have said now. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ನೀವು ತಕೊಂಡ್ರು, If you want to become a missionary Christian, ನೀವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೇವಕರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ do your best for God. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ Stand up where you are. ಎದ್ದ ಕಡೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋ. Yes, 100 stand up immediately. ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. Stand up, 100 stand up in the presence of God. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ. God has spoken to you. ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ. Don't look here and there. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ. God is calling. ದೇವರು The ಕರೀತಿದ್ದಾನೆ. Lord of Lords is calling. ದೇವರು The King of ಕರೀತಿದ್ದಾನೆ. Kings is calling. ಅರಸನ ಕರೀತಾನೆ. Whom shall I say? ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿ? Who will go for ಯಾರು us? ಹೋಗ್ತಾರೆ? Here am I, Lord. ನಿನಗೆ ಕರ್ತನೆ. Here am I, Lord. ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ತನೆ. Send me, Lord. ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸು. Here am I, Lord. ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ತನೆ. Send me, Lord. ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸು. Here is my son, ಇಗೋ Lord. ನನ್ನ ಮಗ. Here is my daughter, ಇಗೋ Lord. ನನ್ನ ಮಗಳು. Send him, Lord. ಅವಳನ್ನ ಕಳಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. Send her, Lord. ಅವಳನ್ನ ಕಳಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. Take him for your ministry. ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ತಕೋಪ್ಪ. Take her for your ministry. ಎಂತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸು. Jesus died for you. ಯೇಸು ನಿನಗಾಗಿ ಸತ್ತನು. Will you at least live for him? ಆತನಿಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ನೀನ್ ಜೀವಿಸ್ತೀಯಾ? Only one life. ಒಂದೇ ಜೀವಿತ, There is only one life. ಒಂದೇ ಜೀವನ. That life will soon be past. ಆ ಜೀವನ ಬೇಗನೆ ಗತಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ. What is done for Christ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು that alone shall last. ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಳೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. Hundreds of young people are standing. ನೂರಾರು ಯವನಸ್ಥರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. Hundreds of parents are standing. ನೂರಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. This is the day of great missionary revival in Hubli. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹಾ ಮಿಷನರಿಯ ಒಂದು ಜೀವನ. God bless you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು God ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. use you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿ. God multiply you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿ. I'm going to pray for you. ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. I'm going to pray for you. ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Holy Spirit will anoint you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸ್ತಾನೆ. Gracious Heavenly Father, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, thank you for this missionary evening. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸೇವೆಯ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you for the challenge that came to us. ನಮಗೆ ಬಂದ ಸವಾಲಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you for the burden that you shared with us. Dear Father, ತಂದೆಯೇ, thank you for speaking to each and every one of us. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಿ. Thank you for those who are standing in your presence. ನೀನು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತವರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. They are answering your missionary call. ಅವರನ್ನ ಮಿಷನರಿ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Pray regularly for missionary work. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗಾಗಿ, Give regularly to missionary work. ಸೇವೆಗಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, To go regularly for personal soul winning. ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, Help the people who are suffering. ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, To unite with other Christians. ಇತ ಕ್ರೈಸ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, Oh God. ಓ ಕರ್ತನೆ, So many have responded to us. ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Note it down in your record book. Oh ಕರ್ತನೆ, God. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ದಾಖಲೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೋ. We know, Lord, that your eternal heart is gladdened tonight. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಹೃದಯವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. Oh Lord, I pray. ಓ ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Oh Lord, I plead before you. ಓ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬೇಡ್ತೇನಪ್ಪ. Anoint each one of them with the Holy Ghost. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ Anoint each ಅಭಿಷೇಕಿಸು. young man with your Holy Ghost. ಅವರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸು. Let the fire of your Spirit fall upon each of them. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬೆಂಕಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿ. Use them for your glory. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸು. Multiply them, O God. ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. Give them souls for life, O God. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. Remind them to pray regularly, O God. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. Adorn them with fruits, O God. ಅವರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. Send them forth, O God, as in your name. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. Thank
you, Lord, for what you have begun to do in Hubli. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. It's a great day for our city. ಇದು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮಹಾದಿನ. Thank you for all the churches which are assembled here. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Let there be this missionary revival fire all the time burning in these assemblies. ಈ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇವೆಯ ಜ್ವಾಲೆಯು ಉರಿಯುತ್ತಿರಲಿ. Commit all of these dear ones who are standing here the word of your grace. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೃಪಾ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. Thank you for listening to our prayer. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. Amen. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ದೇವ ಶಾಂತಿಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಿ. ತಂದೆ ಕುಮಾರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಡೆಸಲಿ. ಆಮೆನ್. स्वयं पार पाना पाप के बंधन से, बख्शे मुझे ढक दे प्रभु आशीष के बंधन से। कठिन है मुझे स्वयं पार पाना पाप के बंधन से, बख्शे मुझे ढक दे प्रभु आशीष के बंधन से। लहरें चढ़ा रही है कदम, बन जा सहारा मेरा। लहरें चढ़ा रही है कदम, बन जा सहारा मेरा। आता हूँ तेरे पास प्रभु,